हो मॅम. रेकॉर्डिंग नाही सुरू केलं. स्टार्ट रेकॉर्डिंग. अरे मला पाठवता येत नाहीये बरं का तुम्हाला, मी खूप प्रयत्न केला. आता कसं करूयात मग? अपलोड नाही, अपलोडच होत नाहीये. ते नुसतं म्हणतंय इन प्रोसेस पण अपलोड होत नाहीये. आय डोंट नो व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. मी विचारीन कार्यकर्ते सरांना आणि मग परत अपलोड करेन. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. So we are starting with analysis of indeterminate frames. We have already done a few problems with Clapeyron's theorem. तो हाच तो प्रॉब्लेम आहे. आता हा जो SFD आणि ऍक्च्युअल फोर्स डायग्राम इथे जी दिसतीये, I'll explain it a little later after we complete the analysis. So I'll come back to the diagrams once again. Okay. So this is the Clapeyron's theorem with which we had started. So you must be remembering that we had considered one of the unknowns as redundants and all that. Okay. So we had done this problem up to this particular step. इथपर्यंत आपण solve केला होता problem. Now I am going to start with Castigliano's theorem. We would solve this problem by Castigliano's theorem. Now, what is the Castigliano's theorem? We have to find out the deformation of unknown force P. And how do we find it out? By partial differentiation of the strain energy with respect to that force P. Okay, it is equal to del by dabba P of the strain energy. How do we write down the strain energy? Integral 0 to L m squared over twice EI dx. तर ते कसं येणार आहे की 0 to L m del m by del P into dx by EI. Okay, this is due to force P. Now we know that whenever there is a redundant force at support, the deformation has to be equal to 0. तर इथे H redundant घेतला मी, परत वरती जाऊ का डायग्रामला? This is a symmetric loading case. P is acting at L by 2 on the frame. Frame has constant EI. So whatever reactions we get at A, vertical reaction has to be equal to vertical reaction at B. So if P is the force, VA is P by 2, VD is equal to P by 2. There will be presence of HA and HD also, and they have to balance each other. So why have I chosen this particular direction? If you remember this, if we have only rollers here, this leg comes out and this leg comes out, because this beam is going to bend. Yeah, bending mole, this leg will stretch out, this leg will stretch out, and we have to put it back using this HA and HD, and that is why HA has to be towards right and HD has to be towards left. Any doubt here? No, ma'am. Attendance mark kara bar ka tumcha chat varti. Okay, so I come back here. So I have assumed H, which is the horizontal reaction, as the redundant. Okay, at right end I have assumed it to be moving to at the right end it is assumed to be moving towards right. The force is towards right. So I am going to write down the moment equations for part AB, that is the column part, and then part BE. I am not writing for entire BC. I am writing only from B to the point of application of load. Why? Because I am going to make use of the symmetry. Okay. So as far as AB is concerned, there are two forces at AB. One is VA and other is H or HA. Okay. So VA is acting along the axis of column, so there it won't give rise to any moment. So I am going to write down moment due to H only, and it is minus HX because it gives rise to negative or hogging moment, because whatever moment I get is anti-clockwise direction. So anti-clockwise to the left or bottom and clockwise to the right gives me hogging type of movement. But here you can just write it as mx is equal to minus hx. Now we have to differentiate this m with respect to h. So I get partial derivative of mx with respect to h as minus x. Is this clear up to this stage? Yes, ma'am. Clear झालाय? Okay. Next is BE. Now that is the beam part, BE. Okay, if I see the beam part here, this is X. I have two forces, HA and VA, and
to P, there is no other force. Okay. So if you see VA is acting at a distance X. Okay. And HA is acting at a distance L from the support. Now HA is anticlockwise and VA is also, VA is clockwise. Okay. So if I go back and see the equation, it is minus HA plus Vx. Okay. So now I am going to differentiate this Mx equation with respect to H. Remember here it is H into L. So differentiation is going to be minus L. Okay. Differentiate minus HL with respect to H. Vx will have 0. So partial derivative of Mx with respect to H is minus L. So what is the next step? You can see this equation here. So it is m into del m by del p, which is small m, into dx over ei. Now I have taken ei outside, it is constant. I have put 2 because I am going to use symmetry. So a to e and d to e is what I have to consider. So it is twice of a to e. Okay. So first part is minus hx into minus x is hx square, 0 to L, that is for AB. Then second part is B to E, that is 0 to L by 2, and M is minus L, which I have written here, and Mx is written in the bracket, minus HL plus Vx dx. Clear? Yes, ma'am. Any doubt? Because writing this equation is very, very important. If we miss out in this equation, then it becomes a problem. Integration part is not all that difficult. So I have written down the integral from 0 to L. Now this 2ei I have taken to the left hand side, so it gets cancelled. So HL cube by 3 plus HL cube by 2, because it is HL square into x. So HL cube by 2 because x is L by 2 minus VL into x. So VL into x squared by 2. So VL cube divided by L by 2 square. So that is 4 and we have x square also. So 4 into 2, 8. So I collect all the terms in H. There is only one term in V. So L cube is cancelled throughout. So H into 1 plus 3, H into 1 plus 3 plus 1 by 2. Okay. So it is 5 by 6. Okay. So I take this 5 by 6 on the other side. So H is equal to 6 by 5 into V by 8. So how much is V? We know that due to symmetry, V is P by 2. Okay, so if you substitute for P by 2, you get H is equal to 3P by 40. So H is moving towards right. We have assumed the direction towards right. So our direction is correct. Now I want to find out moment at B. So how can I find out moment at B? I just have to multiply H by L minus sign because it is going to give rise to hogging moment. Any doubt here? Is it clear? Yes or no? Clear or not? Please answer me. Yes, yes. Yeah? Okay, because I'm not looking at the chat. Yes? Okay, now we will go to the other diagrams, which I told you that I'll explain you the other diagrams. Okay. Now HA is how much? 3P by 40. HD is 3P by 40. Okay. Then VA is P by 2. VD is equal to P by 2. Now we are going to isolate each and every member. Okay. So first of all, see member AB. Okay. This is the member AB. I am drawing the free body diagram for member AB. What is the force acting at A? It is obviously P by A. Okay. I am talking about the forces along the axis of the column. So there is a force P by A
quite obviously there has to be another internal force which is P by 2, not P by A, P by 2 at A. So there has to be a force P by 2 at B also. Where do I get this force from? This P by 2 which I have shown here. Where do I get it from? You can look at the beam. Ma'am, due to BC. symmetry. Yeah, it's not only symmetry. Look at beam BC. I have drawn it here. Okay. On this beam, there is a central point load P. So it has to be supported by the column AB and DC at B and C. बरोबर? तर हा किती आहे? इथे रिएक्शन किती यायला पाहिजे? P by 2, इथे P by 2 यायला पाहिजे. आता इथे P by 2 आहे ह्याचाच अर्थ इथे P by 2 डाउनवर्ड फोर्स ऍक्ट होत आहे बिकॉज ऑफ P, equal and opposite force. Okay, so P by 2 is the internal force and this P by 2 is this reaction which continues till B. आणि म्हणून ही P by 2 आहे. Same thing here, VD is P by 2. ही इथे तुम्हाला मिळते. कळलं? So P by 2 upward is this reaction and internal force is because of the action, whatever that internal force is generated at end B. Ata, what type of force is this? This is compressive force which is acting on the column. Okay, कळलं हा भाग? अजून डाऊट आहे? एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स. कळलंय का नाही? हो मॅम, कळालं. कळलं? हा. आता काय आहे पुढे? पुढे इथे अजून हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आहे. इथे हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आहे TP by 40. आता इथे जर का हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आहे तर इथे सुद्धा काहीतरी पाहिजे ना. ती कशी काय आली? ही हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आहे कारण इथे कपल यायलाच पाहिजे, अदरवाईज इथे होणारच नाही. ती शिअरिंगची आली. अजून एक लक्षात ठेवा, ह्या पॉइंटला मोमेंट पण आहे. किती मोमेंट आहे? मोमेंट आहे 3PL by 40, बरोबर? इंटरनल मोमेंट. कारण हा फोर्स आणि हा फोर्स याच्यामुळे इथे मोमेंट जनरेट होतो. हा एक्सटर्नल फोर्स आहे, हा एक्सटर्नल फोर्स आहे. या दोन्हीमुळे इथे झाला मोमेंट. कसा झाला तो मोमेंट जनरेट? 3P by 40 into this horizontal vertical distance L. ओके, म्हणजे ह्या इथे मला इंटरनल मोमेंट पण पाहिजे. आता 1 आणि 2 फोर्सेस इथे इंटरनली आहेत तर इंटरनल मोमेंट पण पाहिजे, नाही तर हा म्हणजे हा सेमच मी एलिमेंट इथे दाखवलाय बरं का, फक्त शिअर वेगळा दाखवलाय, ऍक्च्युअल फोर्स वेगळा दाखवलाय. मी इथे मोमेंट दाखवलेला नाही. आय एम रिपीटिंग अगेन. बीम ऑर अ कॉलम इज 3 फोर्स मेंबर. त्यातला एक फोर्स हा ऍक्च्युअल आला, दुसरा फोर्स शिअर आला आणि तिसरा इंटरनल मोमेंट आला. ह्या फोर्समुळे मोमेंट एक्सटर्नली अप्लाय झाला. व्हॉट इज द डायरेक्शन? अँटी क्लॉकवाईज. ओके, आणि मग बॅलन्सिंग कसा असणार आहे? क्लॉकवाईज. आता हा बघा एलिमेंट, हा कुठला आहे? हा मोमेंट आहे 3P by 4 मुळे आलेला एक्सटर्नल मोमेंट. ओके, आणि इथे बॅलन्सिंग मोमेंट इथे तयार झालेला आहे विच इज द इंटरनल मोमेंट. तो मी दाखवलेला नाही. दिस इज द थर्ड डायमेन्शन. ओके, और द थर्ड फोर्स. इफ यू वॉन्ट आय कॅन शो दिस. दिस इज द डायग्राम विच आय हॅव शोन हियर. याच्यामुळे आलेला मोमेंट 3P by 40 हा इंटरनल मोमेंट जनरेटेड. कळलं? हा इथे थोडक्यात मी हाच एलिमेंट दाखवलेला आहे, बट इन पॉइंट फॉर्म और इन अ व्हेरी स्मॉल एलिमेंट. कळलंय का हे? तुम्हाला पाहिजे तर मी हा वेगळ्या कलरने दाखवू शकते तुम्हाला. हा आला इंटरनल मोमेंट. ड्रॉइंग टूल्स, याला मी वेगळा कलर देऊ शकते. रनिंग आउट ऑफ टाइम मी लावलाय बरं का पुढचा, त्यामुळे आपण परत इथे येऊ शकतो. आता ह्याला जर का मी हा ब्लू कलर दिला तर हा एक्सटर्नल फोर्स झाला आणि हा ब्लू कलर आहे हा इंटरनल फोर्स झाला. ब्लू कोणी झाला?
आलं लक्षात? सॉरी, हा एक्सटर्नल आहे, हा एक्सटर्नल आहे. याच्यामुळे मोमेंट जनरेट होतो आणि हे दोन इंटरनल आहेत आणि ह्याच्यामुळे मोमेंट जनरेट होतो. हा तो मोमेंट आणि हा एक्सटर्नल फोर्सेसमुळे आलेला मोमेंट. हे झालंय का क्लिअर? तुम्ही मला सांगा, हो नाही तर मॅम. मग मला कळत नाही काय करू मी पुढे. हो मॅम. तर आता हा ऍक्शियल फोर्स जो आहे, ह्या ऍक्शियल फोर्सची पण डायग्राम काढता येते. आता इथे ऍक्शियल फोर्स कशामुळे आला? त्या व्हर्टिकल फोर्समुळे आला. इथे पण ऍक्शियल फोर्स आला. का बरं? कारण इथे हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे ना, याला इथे बॅलन्स व्हायला पाहिजे हा, म्हणून तो इथे इनवर्ड हा बॅलन्सिंग इंटरनल फोर्स. तर हा जो एक्सटर्नल फोर्स आहे ना, तोच मी इथे परत दाखवू शकते. टूल्स, इथे मी याला परत हा देऊ शकते. हा जो एक्सटर्नल आहे ना, हा इथे एक्सटर्नल अप्लाय होतो आणि हा इंटरनल आहे आणि हा परत एक्सटर्नल आहे. याला आपण हा रंग देऊयात. हे मी का दाखवते? अंडरस्टँडिंग आपलं क्लिअर व्हावं म्हणून. तसाच हा इथे एक्सटर्नलचाच पार्ट येणार आहे. हा डायरेक्टली एक्सटर्नल आहे का? इट इज कन्व्हर्टेड. डायरेक्टली तुम्ही विचाराल की इथे कुठे लोड आहे, तर इथे डायरेक्ट नाहीये. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स. आले लक्षात हे? मॅम तिथे थर्ड जे दाखवलंय शिअर लिहिलंय त्याच्या जागी, तर तिथे सेंटरला पी एक्सटर्नली ऍक्ट होतोय. हा तर तिथे एक्सटर्नली पी ऍक्ट होतोय आणि इंटरनली P/2 आहेत ना दोन्हीकडे, मग त्यांना नाही, ग्रुप हा सुद्धा रिएक्टिव्ह फोर्समुळेच आलेला आहे. किंवा तुम्ही इंटरनली धरला तरी हा एक्सटेंड केला वरपर्यंत, तर हाच तो फोर्स आहे. इंटरनल आणि एक्सटर्नल ना थोड्या कन्फ्युजिंग पण होतात टर्म्स. हा एक्सटर्नली यू आर राईट. मी इथे का दाखवला आहे हा माहितीये का? की ह्या इथे हा चेंज ओव्हर येतो ना, म्हणून त्याच्यासाठी मी दाखवलाय की शिअर कशामुळे येतो. हा P/2, हा P आणि हा P/2 ह्याच्यामुळे शिअर येतो. ओके, आता मी ही एक्सप्लेन करते तुम्हाला डायग्राम. खाली जाते थोडीशी. आता ही ऍक्शियल फोर्स डायग्राम घेऊया. इथे आपण P/2 बघितला होता. हा कॉम्प्रेसिव्ह आहे, निगेटिव्ह धरतो ना आपण कॉम्प्रेसिव्हला. सो आय हॅव शोन दिस ऍक्शियल फोर्स डायग्राम आउटसाइड द फ्रेम. ओके, सो दिस इज P/2. You can consider this as axial force P/2 from bottom, P/2 from top. इथेही तसंच आहे, P/2 from bottom, P/2 from top. आणि इथे काय आहे? हा ऍक्शियल कुठला आहे? हा बीम आहे. ह्याचा ऍक्शियल फोर्स एक्स डायरेक्शननी आहे आणि ह्याचा ऍक्शियल फोर्स वाय डायरेक्शननी आहे, बिकॉज कॉलम इज हॅव्हिंग ऍक्सिस अलॉंग वाय ऍक्सिस अँड बीम इज हॅव्हिंग ऍक्सिस अलॉंग एक्स ऍक्सिस. तर ह्याचा जो ऍक्शियल फोर्स आहे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस शिअर फोर्स. ओके, म्हणून तो इथे 3P/40, 3P/40. इथे परत हा 3P/40 आहे. इथे मायनस मी इथे दाखवला एरो करून. ओके, हे कळलं ऍक्शियल फोर्स डायग्राम? सो एंटायर बीम, कॉलम अँड एंटायर फ्रेम इज अंडर कॉम्प्रेशन. ओके, ड्यू टू ऍक्शियल फोर्सेस. आता शिअरला जाऊया. आता शिअर इथे ह्याच्यामुळे शिअर मिळतोय. व्हॉट इज शिअर? परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस. ओके, so this force is coming down आणि अप. आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह कशाला म्हणायचं हा थोडासा कन्फ्युजिंग असू शकतो. आपण लेफ्ट अप राईट डाऊन धरतो. इफ यू ओपन इट अप, दिस इज लेफ्ट अप राईट डाऊन, म्हणून मी याला निगेटिव्ह म्हटलंय. सो दिस इज मायनस शिअर बिकॉज दिस इज गोइंग डाऊन, म्हणून मायनस म्हटलंय, आणि इट इज गोइंग अप फ्रॉम हिअर. ओके, म्हणून याला निगेटिव्ह म्हटलं. सिमिलरली मी हे ओपन आउट केलं तर इथे अप आहे. बोल नाही का? काही डझंट मॅटर. फार नाही कळलं तरी शिअरला काही फार फरक पडतो असं नाही. दोन्हीकडे इथे शिअर आहे 3P/40, इथेही आहे 3P/40. एल नाहीये बरं का, दिस शुड जस्ट बी 3P/40. ओके, 3P/40, 3P/40, पण ह्याच्या डायरेक्शन अपोजिट आहेत ना, त्यामुळे एकाला मी निगेटिव्ह म्हटलं तर दुसऱ्याला मी पॉझिटिव्ह म्हणणार. इट्स ॲज सिम्पल ॲज दॅट. हे मी जर का ओपन आउट केलं, हा आता मी फक्त एका कॉलमचं दाखवलंय ना, तसाच दुसऱ्या कॉलमचा पण येऊ शकतो ना. दुसरा कॉलम मी इथे दाखवला
तर इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट. मी एकच दाखवला इथे. याची मिरर इमेज येईल ना दुसऱ्या बाजूला. ऍक्शियलला काही फरक पडणार नाही, शिअरला फरक पडेल, डायरेक्शन बदलते. म्हणून एक निगेटिव्ह असेल तर दुसरा पॉझिटिव्ह असणार आहे. जस्ट रिमेंबर दॅट मच, दॅट इज इनफ. बीमचं तर लेफ्ट अप राईट डाऊनच करतो आपण. बंद पडलं तर मी परत सुरू करणार आहे हा मीटिंग. इथे लेफ्ट अप P/2 म्हणजे व्ही, म्हणून मी इथे व्ही लिहिलाय. इथे इथून परत कॉन्स्टंट, मग इथे P डाऊन, सो वी कम टू -P/2, देन वी गो स्ट्रेट, कम अप. ओके, कळलं हा शिअर फोर्स डायग्राम कसा काढलाय ते? का डाऊट आहे अजून? जस्ट गो बाय सिमेट्री. हा बोल. तिथे +3P/4 लिहिलंय आणि आज साईन देताना निगेटिव्ह दिली त्या ब्लॉक मध्ये. नाही नाही, इथे प्लसच आहे ना. इथे लेफ्ट अप राईट डाऊन, लेफ्ट अप राईट डाऊन. मग इथे खाली आलो. व्हर्टिकल साठी नाही मॅम, व्हर्टिकल साठी नाही, हॉरिझॉन्टल साठी. हॉरिझॉन्टल साठी ना? ती नाही कॉलम साठीच. हीच ना, ही कॉलम साठीच आहे ना. हॉरिझॉन्टल मग त्याला रिएक्शन साइन ब्लॉक मध्ये त्यांना पॉझिटिव्ह दिली आणि वर लिहिताना मायनस. हो ना. हे कुठे ऍक्ट होतोय? हा एच कुठे ऍक्ट होतोय? इथे ऍक्ट होतोय बॉटमला. आणि टॉपला कसा असेल एच? जरा फारच एक्सप्लेन करायला अवघड आहे. या इथे मी उजवीकडे दाखवलाय, या इथे डावीकडे आहे. इथे डावीकडे, तर टॉपला कसा असणार आहे? उजवीकडे जाणार आहे. हा, आता हे जर का तू ओपन आउट केला लेग, तर हा लेफ्ट अप झाला आणि हा राईट डाऊन झाला ना. ऍक्च्युली एच शुड हॅव, काय आहे ना ते मला ड्रॉ करताना सुद्धा फारच डिफिकल्ट होतात गोष्टी. म्हणून मी हे जर का आय शुड मूव्ह दिस कम्प्लिटली डाऊन हिअर, तर ते बरोबर येत आहे. आता मी तुला एक्सप्लेन करायला दाखवते. इथे खालीच मूव्ह करते, हे मी इथे मूव्ह करते हा सगळ्याच्या सगळं. आता बरोबर आहे? काय होतं ना, हे सगळं करताना फार हलतं इथे एक एक गोष्ट. हे P/2 कुठे पाहिजे? हे P/2 इथे पाहिजे. This P/2 should be here. नाही, मग ते असं का ते गोंधळ व्हायला लागतो याचा. हे जे एच आहे ना, दिस इज फॉर दिस हिअर. आय शुड हॅव रिटन इट हिअर. एच इज इक्वल टू, मी आता हलवत नाही, इथे ब्रॅकेट मध्ये एच, आणि इथे मी उजवीकडे लिहिते -3 P/40. ओके, म्हणजे इथे मायनसचा अर्थ काय? दिस इज डाऊनवर्ड. आता तुला नेहमीच्या कन्व्हेन्शन प्रमाणे जर का आता प्लस इथे मला एरो नाही दाखवता येणार. नेहमीच्या कन्व्हेन्शन मध्ये, म्हणून मी इथे वरती गेले होते. इथे डाऊनवर्ड आहे आणि इथे टुवर्ड्स लेफ्ट आहे, इथे टुवर्ड्स राईट येईल ना, बरोबर आहे का नाही? हा, हात ओपन करले पूर्ण, तर काय होईल? हा इथे वर गेला आणि इथे खाली आला. नाही कळलं अजून? मी तुम्हाला डायरेक्शन्स दाखवू का? थांब, आता हा एच आहे ना, इथे मी डायरेक्टलीच दाखवते. नाही कळलं तर थोडा गोंधळच आहे. इन्सर्ट, मी शेप टाकते, एरो घेते. आता हा फोर्स मी इथून इथे टाकतेय, बरोबर आहे ना? आणि दुसरा फोर्स जो आहे तो इथून इथे या एंडला, आणि इथे जाताना एक्झॅक्टली अपोजिट होणार आहे. इथून असा जाणार आहे, बरोबर? आणि